ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे Guru Purnima has a very ancient tradition. It is celebrated in the honor of sage Vyasa, who is supposed to have completed the compilation of Brahma Sutras on that Ashada Shuddha Purnima in the lunar calendar more than 3000 years ago. Are you thinking what is so special about the compilation of Brahma Sutras? Do you know what the Brahma Sutras are? They are pithy, brief descriptions of profound enlightened states of consciousness of sages. Sarvam Khalvidam Brahma is one Brahma Sutra. Let us look into what this Brahma Sutra means. It means all that exists is Brahman. Brahman is different from Brahma, who's part of the trinity of Brahma, Vishnu, and Maheshwara. Brahma is a god who plays the role of creation. He's likened to a toy maker who shapes forms out of clay. While Brahman is a cosmic principle, Brahman is the one indivisible field of consciousness, one indivisible field that underlies all reality. This Brahma Sutra, Sarvam Khalvidam Brahma, says all that exists is one indivisible field of consciousness. Can you imagine the depth of this Brahma Sutra? All that exists means the physical universe at the micro level of the strings and quarks, to the visible level of objects and bodies, to the macro level of galaxies and multidimensional universes, all are Brahman. All is the one indivisible consciousness. The single-celled bacteria to the blue whales, to the rainforest, all the animals, all humanity is Brahman. All is the one indivisible consciousness. All the devas, the asuras, the spirit that pervades other lokas too are Brahman. All is the indivisible unitary consciousness. This is not a poetic description. This is an actual experience of a sage. This experience of being the one is even today experienced by many seekers across the globe. Can you conceive the grandeur of this enlightened state of consciousness that each of us as human beings are capable of? And how mysterious is it that such a grand state could be summed in 3 words? Sarvam Khalvidam Brahma. That is the power of one Brahma Sutra. India those days teemed with sages pursuing enlightenment. Just as today it is fashion for a young person to seek adventure, it was a culture those days for men and women to set out in the quest of their true nature. And sage Vyasa is supposed to have gathered the enlightenment experiences of these numerous sages and compiled them into 134 Brahma Sutras. A sage like that, who has left for humanity reminders of their transcendental dimension, definitely deserves a space of honor.
for all time. Of course, it does not mean that there are only 134 enlightened states of consciousness. There are innumerable states, and the Vedic tradition is open to acknowledging every enlightened state of consciousness that may arise in anyone at any time as legit. That is why they said Anantavai Veda, which means Veda is endless. They did not say that only experiences that happen until this period in time are accepted and the rest are fake. They never said that. The Vedic tradition never ended at all. So long as human beings continue to experience enlightened states of consciousness, the Vedic tradition lives on. When you celebrate Guru Purnima, you are celebrating Sage Vyasa's stupendous work. You are also celebrating the potential of your own consciousness to rise above this limited life and to rise to glorious states of enlightenment. The word Guru means dispeller of darkness, anyone who can transfer a magnificent state of consciousness and introduce you to your true nature through a direct experience. Such a person is a Guru and is honored today. గురు పూర్ణిమ చాలా సనాతనమైన సాంప్రదాయం. దాదాపు 3000 సంవత్సరాల క్రితం ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున వ్యాస మహర్షి బ్రహ్మసూత్రాలు రచించడం పూర్తి చేసినందున గౌరవార్థంగా ఈ పండుగ జరుపుకుంటాము. బ్రహ్మసూత్రాలను సమకూర్చడంలో ఉన్న ఆ గొప్పదనం ఏమిటా అని ఆలోచిస్తున్నారా? బ్రహ్మసూత్రాలంటే ఏమిటో తెలుసా? అవి ఎందరో ఋషుల ముక్తిస్థితుల వర్ణనాసారం. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ అన్నది ఒక బ్రహ్మసూత్రం. ఈ బ్రహ్మసూత్రం యొక్క అర్థమేమిటంటే, ఈ సృష్టిలో ఉన్నదంతా బ్రహ్మము తప్ప మరేమీ కాదు అని. మీరు తెలుసుకోవలసిందేంటంటే, బ్రహ్మము వేరు, బ్రహ్మ వేరు. బ్రహ్మదేవుడు త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులలో ఒకడు. బ్రహ్మదేవుడి పాత్ర సృష్టి చేయడం. మట్టిలో నుండి బొమ్మలు తయారుచేసే ఒక శిల్పిలాంటి పని బ్రహ్మదేవునిది. అయితే బ్రహ్మము విశ్వంలోని ఒక సిద్ధాంతము. బ్రహ్మమన్నది సమస్తము నిండి ఉన్న అవిభాజ్య చైతన్య క్షేత్రం. ఈ బ్రహ్మసూత్రం సృష్టిలో ఉన్నదంతా ఒక అవిభాజ్య చైతన్యము అని చెబుతుంది. మీరు ఈ బ్రహ్మసూత్రం యొక్క పరమార్థం ఊహించగలరా? కంటికి కనిపించని పరమాణువుల నుంచి కంటికి కనిపించే విశ్వము, కానలేనన్ని నక్షత్ర మండలాలు సమస్తమూ బ్రహ్మమే. ఇవన్నీ విభజనలేని ఒక చైతన్యము. ఏకకణజీవులు, పెద్ద తిమింగళాలు, వర్షారణ్యంలో ఉన్న జంతువులు, సమస్త మానవాళి అంతా బ్రహ్మమే. సమస్తము విభజనలేని ఒకే చైతన్యము. సురులు, అసురులు, ఆత్మలు అన్నీ బ్రహ్మమయమే. అన్నీ అవిభాజ్యమైన ఏకీకృత చైతన్యమే. ఇది ఒక కవిత కాదు, ఒక ఋషి యొక్క నిజమైన అనుభవం. అంతటా వ్యాపించి ఉన్న ఆ ఏకంతో తానూ ఏకమవటం అనే ఈ ఋషి యొక్క అనుభవం ఈరోజుకూ జిజ్ఞాసులకు వస్తూనే ఉంటుంది. మనిషిగా మనం పొందగలిగే ఈ ముక్తిస్థితి యొక్క వైభవాన్ని మీరు ఊహించగలరా? అంత గొప్ప ముక్తిస్థితిని కేవలం 3 పదాలలో కూర్చటమన్నది ఎంత గొప్ప అద్భుతం! అదే ఈ బ్రహ్మసూత్రం యొక్క శక్తి. ఎలాగైతే నేటి యువత సాహసయాత్రలకు బయలుదేరుతూ ఉంటారో, అలాగే ఆ రోజుల్లో తమ నిజతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం స్త్రీలు, పురుషులు అన్వేషణ చేసేవారు. అది ఆనాటి సంస్కృతి. ఎందరో మహర్షుల ముక్తి అనుభవాలను వ్యాస మహర్షి 134 బ్రహ్మసూత్రాలుగా సమకూర్చారు. మనుషుల నిజ సామర్థ్యం ముక్తి అని తెలియచేయటానికి వ్యాసమహర్షి సమకూర్చినటువంటివే బ్రహ్మసూత్రాలు. ఇలాంటి మహర్షి ఎల్లకాలాలకు ఆదరణీయులే. ముక్తిస్థితులు లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి. మన వేద సాంప్రదాయం ప్రతి ముక్తిస్థితిని గౌరవిస్తుంది. అందుకే వారు అనంతావై వేద అన్నారు. అంటే వేదం అనంతమైనది అని అర్థం. కేవలం వ్యాసమహర్షి సమయంలో కలిగిన ముక్తి అనుభవాలు మాత్రమే నిజమని, ఆ తరువాతవి అసత్యమని వారెప్పుడూ చెప్పలేదు. వేద సాంప్రదాయం ఏనాడు ఆగదు, ఆగలేదు. మానవాళి చైతన్యంలో ముక్తి అనుభవాలు కొనసాగేంతవరకు
వేద సాంప్రదాయం జీవించే ఉంటుంది. మీరు గురుపూర్ణిమ జరుపుకునేప్పుడు వ్యాసమహర్షి చేసిన ఈ మహత్తర పుణ్యకార్యాన్ని పండుగ చేసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ పరిమితమైన జీవితం నుండి మేలుకొని వైభవోపేతమైన ముక్తిస్థితులను పొందే సామర్థ్యం మీ చైతన్యానికి ఉందని కూడా పండుగ చేసుకుంటున్నారు. గురువు అంటే అంధకారాన్ని తొలగించేవారు అని అర్థం. ఒక అద్భుత చైతన్య స్థితిని ప్రత్యక్ష అనుభవంగా మీకు అందించి మీకు మీ నిజతత్వాన్ని పరిచయం చేయగలిగిన వారే గురువు. ఈరోజు అటువంటి గురువును కీర్తించి గౌరవించే రోజు. నమస్తే. దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చండి. ఊపిరి బిగించండి. ఊపిరి వదలండి. దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చండి. ఊపిరి బిగించండి. ఊపిరి వదలండి. దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చండి. ఊపిరి బిగించండి. ఊపిరి వదలండి. మీ చేతులు బ్రహ్మముద్రలో ఉంచండి. మీ కుడి అరచేతిని ఎడం అరచేతి పైన పైకి చూసేలా ఉంచి మీ ఒడిలో ఉంచండి. దయచేసి కన్నులు మూసుకోండి. నేను చెప్పిన తర్వాత దానిని మీ మనసులో చెప్పుకోండి. నేను నా పరిస్థితులు కాదు, నేను అమరమైన ఆనందం. శరీరం కాదు, నేను అమరమైన ఆనందం. నేను నా ఆలోచనలు కాదు, అమరమైన ఆనందం. నేను పరిమిత చైతన్యం కాదు, అమరమైన ఆనందం. నేను నా పరిస్థితులు కాదు, నేను అమరమైన ఆనందం.
ఇప్పుడు మీ చేతులు మీ హృదయం దగ్గర నమస్కార ముద్రలో ఉంచండి. భగవంతుడిని మీకు ముక్తి మార్గాన్ని చూపించమని అడగండి. మనసు యొక్క దుఃఖాన్ని దాటి మీ నిజతత్వానికి జాగృతం చేయమని అడగండి. నెమ్మదిగా కన్నులు తెరవండి. నమస్తే. బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్ శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది, మనసుకు నెమ్మదినిస్తుంది, హృదయానికి ప్రేమనిస్తుంది, బుద్ధిని సానపెడుతుంది. మీ శ్వాసక్రియల ద్వారా నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరిచి మిమ్మల్ని హాయిగా రిలాక్స్ చేస్తుంది. నూతన ఉత్తేజానికి, ఆరోగ్యానికి, భగవంతుని మార్గదర్శనానికి, మనశ్శాంతికి, ఏకాగ్రతకు మీరు తప్పక చేరాల్సిన చోటు బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్. ఏకం ఉపాఖ్యానాల అనుభవ భాగంలో పరివర్తన అనుభవాలు, దైవానుభవాలు, అద్భుతాలు కలిగిన వారి నిజ జీవిత కథలను మీకు అందిస్తున్నాము. ఏకం ముక్తి ఉత్సవంలో జరిగిన నిజ జీవిత కథ ఇది. ముక్తి అనేది మనిషి యొక్క అంతిమ ధ్యేయం. ఏడాదికి ఒకసారి జరిగే ఈ ఉత్సవం మనసుకు అతీతమైన చైతన్య స్థితులను అనుభవింపచేస్తుంది. వారు కూడా దైనందిన జీవితంలో మనలాంటి వారే. శ్రద్ధతో వినండి. నమస్తే, నా పేరు ఉష్మా. నేను బరోడాలో ఉంటాను. ఈరోజు ఉదయం మనం అందరం నేచర్ వాక్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. నేను నడుస్తున్న ప్రదేశం నన్ను పిలిచింది, వచ్చి కూర్చోమని పలికింది. ఆ పక్కనే సెలయేరు పారుతోంది. అక్కడే ఉన్న బండరాయి పైన కూర్చున్నాను. అక్కడ కూర్చున్న వెంటనే అక్కడున్న ప్రతి దానితో కనెక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. నన్ను తాకుతున్న చిన్న మొక్క నన్ను నవ్విస్తున్నట్లు అనిపించింది. చీమలు నా పాదాలంతా పాకుతూ ఉంటే నేను ఆ చీమలు వేరు కాదు, అవి నాలో భాగం అనిపించింది. అదే స్థలంలో దాదాపు 40 నిమిషాలు కూర్చున్నాను. అయితే ఏ ఆలోచనలే లేకుండా అలాగే ప్రకృతిని అనుభవిస్తూ ఉండిపోయాను. ఏరు ప్రవహిస్తూ ఉంది. నేను నా చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతితో ఒకటైపోయాను. వాళ్లలో నేను కూడా ఒకదానిగా అయిపోయాను. ప్రకృతి ఒడిలో నేను ఉన్నట్లుగా, ప్రకృతి అంతా నాలో ఉన్నట్లుగా అనుభూతి చెందాను. పారుతున్న సెలయేరు, చుట్టూ ఉన్న కొండలు, పక్షులు, పురుగులు, చీమలు, నేను చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి నాలో ప్రవేశించినట్లు, నా శరీరమే పర్వతాలుగా ప్రవహిస్తున్న నదిలాగా, అక్కడున్న సూర్యుడు, చెట్లు ప్రతి ఒక్కటి నాలో ఎగిరి గంతులేస్తున్నట్లుగా నేనే ఈ సమస్త విశ్వంగా అనుభవించాను. నా శరీరం అనేది లేదు, విశ్వమే నేను. అలాంటి అనుభవం అనుభవించాను.
ఇది ఎంత మధురమైన అనుభవం అంటే దీనిలో నుండి నాకు బయట రావాలనిపించనే లేదు. అలాగే ఒక 10-15 నిమిషాలు ఉండిపోయాను. తర్వాత ఏదో శబ్దం, చుట్టూ ఉన్న మనుషులు, వాళ్ళు కూడా నదిలో ఆడుతూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను కూడా వాళ్ళకి దగ్గరగా వెళ్ళాను. ఆ నీళ్లతో ఆడుతున్న ఒక ఆమె స్నేహితురాలి ముఖం పైకి నీళ్లు చల్లుతూ ఉంటే ఆ నీళ్లు నా ముఖం మీద చల్లుతున్నట్లుగా అనిపించింది. ఆమె నేనుగా అనుభవించాను. ఆమె ఆనందం నన్ను తాకుతోంది. అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరితో నేను వారు ఒక్కటే అన్న ఏకత్వం అనుభవించాను. అది చాలా మధురమైన అనుభవం. మాటలతో ఇంత మాత్రమే చెప్పగలను. 45 నిమిషాల పాటు ఆ అనుభవంలో అలాగే ఉండిపోయాను. 45 నిమిషాల పాటు అదే అనుభవంలోనే ఉండి అక్కడి నుంచి అస్సలు రావాలనిపించలేదు. క్యాంపస్ 3 బస్సు వెళ్తోందని ఫ్యాకల్టీ చెప్పేంత వరకు అక్కడి నుండి లేవాలనిపించలేదు. బలవంతంగా బయటకొచ్చాను. అప్పటి వరకు కనెక్షన్ స్థితిలోనే ఉండిపోయాను. ఈ రోజు కూడా సమస్త జీవరాశి కోసం, భూమండలం కోసం ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పినప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్న వెంటనే ప్రకృతి అంతా నా లోపలే ఉంది, నేనే సమస్తము ఆ అనుభవంలోనే ఉండిపోయాను. అందరి కోసం ప్రార్థన నాలో చాలా సహజంగా, ఆనందంగా జరిగింది. నాకింత గొప్ప మనోహర స్థితిని ప్రసాదించినందుకు నా భగవంతునికి ప్రేమతో కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.